اب دنیا کے بڑے بڑے کنٹری خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے ہیش ٹیگ اسرائیل، ٹھیک ہے، امریکہ نے بھی اسٹینڈ ود اسرائیل یا مطلب اس طریقے سے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں فلسطین کی، آپ کو لگتا ہے فلسطین کے ساتھ اس طریقے سے پاورفل کنٹریز کھڑے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے بدقسمتی سے 57 ملک ہیں جو بدقسمتی سے کہ خوش قسمتی؟ بدقسمتی اس لیے ہے کہ یہ بدقسمت ہم ہیں، حکمران نہیں ہیں جو ادھر کی ہمارے ان ملکوں میں مسلم جو رہتے ہیں، وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ 57 ملک میں آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا تو یہ یہود و نصارہ کافر جو دوسرے جو ہیں جو اسلام دشمن پالیسیز پہ وہ کر رہے ہیں، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا صرف اور صرف یہی حل ہے کہ تمام ملک جو ہیں یہ متحد ہوں اور آپس میں یونٹی بنائیں، جیسے ایک تنظیم ہوتی ہے ایسے ہی 57 ملک آپس میں بنی میں۔ ہے، OIC کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آلریڈی بنی ہے، لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ترکی جو ان سے وہ خاموشی کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ یہی مطلب کہہ رہا ہے۔ ترکی نے پیغام دیا ہے، کیا پیغام دیا؟ ترکی نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر انہیں نے کوئی مذمت کی تو ہم ان کے ساتھ کرے ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں بات کہ اس نے بیان دیا، میں لیکن آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے پتہ کیا خاموش ہمارے حکمران ہیں، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ڈٹ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خاموش، یہ خاموشی جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، یہ راز نکلنا چاہیے، ان کو چاہیے نا کھڑے ہو کے پیغام دے ان کو۔ تو بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہی سر سب کچھ ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے نا، جو چھوڑے جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ان کو چاہیے نا کہ ان کا ساتھ دے، جیسے کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، کوئی ملک چند ملک ہے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اور حماس کا ساتھ دیا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے حکمران کہاں سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے یہ سچویشن جو سی ہے، صورتحال بن چکی ہے، یہ کس سائڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی انشاءاللہ ہوگی، یہ اسرائیل کو جو ہے نا ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے۔ میں بھی یہ بھائی کو بتا رہا تھا، انہوں نے اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر سر کچھ بھی نہیں ہوگا، غزہ کی اسٹرپ ہے اسے خالی کروا دیا جائے گا، بجلی آلریڈی کاٹ دی گئی ہے، مطلب دونوں سپلائی ختم کر دی گئی ہے فلسطین کے چاروں سائڈ۔ سر میرے اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے غزوہ ہند ہوگی، مجھے شک بھرا یہ اسی طرف جا رہا ہے معاملہ، تو غزوہ ہند وہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ اس میں جو ہے نا، اس میں انڈیا بھی ملوث ہوگا، یعنی کہ یہ غزوہ ہند سے مراد یہ ہمارا ہندوستان یہ ایریا ہے، لیکن ادھر سے جنگ چھڑے گی پھر یہ عالمی جنگ۔ لیکن یہ فلسطین جو ہے یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ فلسطین بھی ایک نظریے سے ہمارا اس کے ساتھ ہم ایک نسبت ہے، ٹھیک ہے، لنک ہے، ریلیشن ہے۔ لیکن یہ بات کریں، آپ نے بھی بولا نا ترکی والی، ایک تو چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ انہوں نے امریکہ کو بولا ہے، ترکی نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ دونوں کنٹریز کو چاہیے کہ بیٹھ کے اپنے معاملات حل کریں، یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم جو ان سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہ کر دیں گے، مطلب اوپن انہوں نے اس نے یہ پیغام دیا کہ اگر امریکہ ان کا ساتھ دے گا تو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، جو اگر ترکی کی بات کریں وہ تو قبول کر چکا ہے اسرائیل کو، آپ کو پتہ ہے اس بات کو؟ اسرائیل کو سعودیہ نے قبول کر لیا، یہ جنگ سے چند دن پہلے انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا، ادھر کچھ باتیں ہوئی ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں سے اسلام نافذ ہوا ہے، ان کو تو چاہیے ان کا ساتھ دینا، لیکن وہ سو رہے ہیں، بالکل سو رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جنگ کی بجائے، میرے خیال سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے خیال سے آج جنگ کے بجائے بیٹھ کے بات کرنے کا دور ہے، اکانومی کا دور ہے، اس سے نقصان ابھی تک آپ کو پتہ ہے 1200 سے زیادہ جانیں دونوں سائڈ سے جا چکی ہیں، اور جانیں تو جانیں ہیں، انسان کی جو جان ہے کام شروع ہو گیا، ہونے دیں، اچھا ہونے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی، ہونے دیں، لیکن صرف اس کامیابی کے پیچھے کیا ہے، چند ملک جو ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، باقی ملک سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام ممالک کو آزما رہی ہے،
کہ یہ جہاں ظلم ہے، ظلم کا ساتھ دینے والا یا چپ رہنے والا وہ بھی ظالم کا ساتھی ہے۔ اگر یہ 57 ملک جو ہیں یہ اللہ کی ہاں سرخ رو اسی طرح سے اسی طریقے سے ہوں گے کہ وہ فلسطین کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، اور فلسطین کے ساتھ جو ظلم و ستم جو 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے، اور یہ بے بنیاد اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اسرائیل ملک کا وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ تو پاکستان کا یہ سٹانس ہے، ہم لوگوں کا یہ سٹانس ہے۔ اچھا لیکن اگر ایک بات ہے کہ اگر یہ جنگ دوسری سائڈ پہ بھی ماحول جاتا ہے کہ اسرائیل نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ اپنی سٹیٹمنٹ پہ پورا اتر جاتا ہے، 12 گھنٹے کے اندر غزہ اسٹرپ جو سی ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، پھر یہ تو پاکستان میڈیا یا اوورال جو سے اسلامی کنٹریز ہیں ادھر یہ تو نہیں خبر چلنے لگے گی کہ پھر سے ظلم کر دیا، یعنی جنگ میں تو پھر دونوں نے مقابلہ تو کرنا ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے ان کی طرف سے یعنی ہار جیت ہوتی ہے، اس میں ظلم نہیں ہوتا۔ اگر وہ پنجابی میں گئے نا دو بھگوان کو لڑ رہے نے تو ایک نے تو ڈہنا ہی ڈہنا جی، گرنا ہی گرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کہ جنگ میرے خیال سے ہونی چاہیے، ہاں لیکن جو گر جائے پھر وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ظلم نہیں ہو گیا، یہ وہ یہ کہے گا ہار گئے ہیں، یہ نہیں ظلم جب ہوا اس وقت کوئی نہیں بولا۔ ایک بات یہ بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک لڑائی دو فریقوں میں اگر ہوتی ہے نا تو اس میں ایک جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی غلط ہوتا ہے۔ اب اس میں اسرائیل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی غلط ہے، وہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ زبردستی اور پوری دنیا جو ہے تماشا دیکھ رہی ہے، فلسطینی مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا، ساتھ نہیں دے رہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، انہوں نے بولا اسرائیل کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں تھا نہ ہے، لیکن اگر ایسا ہے تھا تو کیوں ترکی نے قبول کیا، کیوں یو اے ای نے قبول کیا، کیوں قطر نے قبول کیا اس کنٹری کو؟ مطلب سوال یہ ہے کہ بھائی اگر آج وہ پھر اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں اور ہم میری خبر کے مطابق پاکستان بھی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے، یہ ٹوٹلی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں، ذاتی مفادات ہیں، ذاتی اپنا فائدہ ہے، جس کی وجہ سے وہ فلسطینیوں کے خون کا وہ سودا کر رہے ہیں، لیکن یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے جو ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ذاتی انٹرسٹ کے لیے یہ ملک جو ہے فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان ملک کے ممالک کے حکمرانوں اور ان کے فوج کے افسران جو ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے ان کے ساتھ وہ ان کی پیش آئے گا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، دیکھیں انڈیا کی ابھی میں نے بات کی، انہوں نے تو اوپنلی یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی فارن پالیسی نظر آ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے، ہمارے یہاں پہ کوئی کلیئر فارن پالیسی نہیں نظر آئی، کوئی پاکستان پرائم منسٹر کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ بھائی تھوڑا ادھر آگے آ جائیں، آگے گاڑی ہے، اچھا پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ہمارے آرمی چیف نے کہا ہو کہ ہم دستے بھیج رہے ہیں، یعنی کوئی اوپن سٹیٹمنٹ نہیں ابھی تک آئی۔ سر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اچھا اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے تو مولانا حضرات بھی نہیں نکلے، اب تو اس دفعہ تو وہ بھی پتہ نہیں وہ سعودیہ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ سارے اسلامی ملک کوئی نہ کوئی انتظار میں ہے، انتظار تب ختم ہوگا جب سب اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ عام سڑک پہ آ جاتی ہے، سڑک پہ آ جاتی۔ اصل میں یہ ان کی کاہلی ہے، ان کی کاہلی ہے، بزدلی ہے، یہ اسلام جو ہے یہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ 57 ملک میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں اتنے ایمان کمزور ہیں کہ وہ ایک مظلوم ملک ہے جس کے ساتھ 70 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی اس کی حمایت کے لیے بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ایمان کمزور، اگر آپ بول رہے ہیں کوئی حمایت کے لیے نہیں بول رہا، ایران بھی تو ساتھ کھڑا ہے نا، ایسے نہیں انہیں ایڈ آ رہی ہے، وہ جو حماس ایک گروپ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، جو فوج ہے، اسے ایڈ آ رہی ہے تو اس نے اٹیک کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں کوئی کھڑا، یہ دیکھیں یہ بھی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر چند ملک ساتھ دے رہے ہیں تو اس کا اب یہ دیکھیں نا، یہ آپس میں اگر یونٹی نہیں بنائیں گے تو یہ اتحاد، اگر یہ یونٹی صرف یہ دھمکی دے دیں کہ ہم یونٹی بنا رہے ہیں تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو ہے ہی بزدل، یہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنے منصوبوں میں یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے بولا کافر لوگ بزدل ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھ لیں، ایون ہم یہ ریسنٹلی بات کریں اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر سے آگے اٹھا کے لے گئے، وہ کیسی بزدل، یہ منافقت ہے نا، یہ ہمارے مسلمانوں میں
मुनाफिक लोग हैं, अच्छा। हमारे मुसलमानों में मुनाफिक हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर अपना ईमान बेच देते ठीक हैं हो और गया। वो मुखबर बन के सारी हदायत देते हैं कि ये इधर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सिर्फ पैसे की लालच की वजह अच्छा, से। हमारे ज़हन में जो अभी आज भी ये कंसेप्ट मतलब इस तरीके से जो हमारे ज़हन में मौजूद है ग़ज़वा हिंद का, या ये चीज़ देखें अभी फ़लस्तीन में ये मामला चल रहे हैं और यहाँ पे भाईजान ये बात कर रहे हैं या हम बात ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ से ग़ज़वा हिंद। ऐसी सोच के साथ आपको नहीं लगता कि भाई हम दुनिया के साथ मिल के नहीं चल सकते ऐसे? लेकिन हमें तो ये तो चाहिए ना कि हम आपस में यूनिटी बनाएं। हमें ग़ज़वा हिंद मुसलमानों में ही होगा ना, ठीक है। इसमें पहले पार्टिसिपेशन जो मुसलमान ही है ना, फिर हिंदू हैं, काफिर हैं, ईसाई हैं, दूसरे मसलक हैं, लेकिन मुसलमान पहले, नबी पाक ने फरमाया कि अच्छा। मुसलमानों के साथ ही जो कुफर है उसकी लड़ाई होगी। ठीक हो गया। अब ये जो लड़ाई है ये कहाँ से शुरू होती है, इसका मसला तनाज़ा कहाँ से शुरू होता है, ये चीज़ें तमाम मुल्क को बैठ के सोचनी चाहिए और ये कुफार को भी देखना चाहिए कि ये कितना जुल्म करेंगे। कभी ना कभी तो अल्लाह की लाठी इन पे चलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। आप क्या कहना चाहेंगे अभी जो फ़लस्तीन में इशू चल रहा है, वाक़या चल रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात करें, इसराइल ने प्रॉपर अनाउंस कर दिया है कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम जो सा गज़ा स्ट्रिप जो सी उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये तो पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि फ़लस्तीन के बारे में जो मसाइल हैं उनको मिल बैठ के हल करें। रही पाकिस्तान की बात, तो हाँ। पाकिस्तान में जो अभी हुकूमत है, हाँ। वो जो है ना वो कोई किसी एक बंदे की हुकूमत नहीं है, वो गैर जानबदार ना होते हुए भी जो है ना वो ऐसे फैसले नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में देखें जितने इस्लामी मुमालिक हैं मर्जी से पॉलिसी नहीं बना सकते, पॉलिसी बना नहीं सकते, मगर वो जो है ना वो ये उनका बस यही है जो ना इशू के वो खान के बगैर इलेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है। आप देखें इंडिया ने लास्ट टाइम अटैक किया हमारे पे, हाँ। जो है ना इंडिया को जो है ना खान ने कहा जवाब दो, इनको जो है ना रोको अटैक, ठीक है। वो जो है ना बंदा था जो है ना जो पाकिस्तान के लिए क्या पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की जो है ना वो सलाहियत रखता था। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो बंदे हैं जो अभी वो चंद दिन बाद आप देखना जो है ना वो चोरों का इस्तकबाल करने के लिए रोड्स पे आएंगे। ठीक हो ठीक गया। है, वो एक अलग से इशू है। हाँ। ये जो निगरान सेटअप है हमारा, ये इतनी काबिलियत रखता ही नहीं है कि कोई अपनी स्टेटमेंट दे सके। स्टेटमेंट क्या है यार, पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ये चीज ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। क्या यार खड़े हैं वो? ये जो है ना फलस्तीनियों के साथ बकायदा मेरा ताल्लुक टीएलपी पाकिस्तान से भी है। ठीक है। और ये फलस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा। बकायदा तहरीके लब्बैक के मुझे बकायदा टोटली सारी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ, हमारे जो इधर से हमारी जमात के जो टीएलपी के लोग हैं वो वहाँ जाके उनके साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये हम किसी एक शख्स के मतलब ये काम नहीं कर सकते कि वो होता तो वो ये काम करता। जो मौजूदा वक्त है, दौर है, हम आजमाए हुओं को कैसे आजमाएं? अब इसने कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए, चले दुनिया के लिए तो करना दूर की बात है, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। टीएलपी पाकिस्तान जो है ये वह जमात है जो इस्लामी नजरिया रखती है और इस्लाम। लेकिन अभी भी देखे माइंड ना करिएगा, वो भी इस मामले में कोई अभी उनकी स्टेटमेंट सच उस तरीके से नहीं आई, कोई प्रोटेस्ट या चीजें होती हैं। भरपूर तरीके से हम मजम्मत कर रहे हैं, भरपूर तरीके से जो है ना वर्क हो रहा है और हमारे इधर से बकायदा हमारी जमात के जो लोग हैं वो फलस्तीन में काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताया, आपने बोला कि हम जो हमारे पास एटॉमिक पावर है लेकिन हम बम चलाने की बजाय शुरली भी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते यार, कैसे चलाएंगे आप? नहीं, मैं कहता हूँ आज के दौर में इकोनॉमी मजबूत करने की बात करनी चाहिए या बम पर शुरली चलाने की बात करनी चाहिए? जब तक आप जो है ना चोरों को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, कैसे जो है ना आप चलाएंगे जो है ना इस तरह से मिसाइल वगैरह? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ इस तरह की बात करने की बजाय हमें तो इकोनॉमी मजबूत करने की बात। इकोनॉमी किसने करनी है? आर्मी करेगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत करेगी। मौलाना डीजल करेगा, जो कश्मीर पे नहीं बोला, फलस्तीन पे क्या बोलेगा? वो खाक बोलेगा। जरदारी साहब जो है ना सिंध से बोलेंगे जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं यार? वो तो कराची वालों के साथ खड़ा है। ये सब लोग जो है मुनाफिक हैं। इन्होंने अब ये दीन का लिबादा, अब फजलुर रहमान ये क्या दीन? अब देखें, दीन पूरी दुनिया में
मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देता ठीक है, है। पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये कैसे मौलाना है जो फ़लस्तीन के लिए कोई बयान नहीं इनका सामने आया? ये भाई से भी बात करेंगे और एक सिर्फ आखिर में एक आपसे सवाल करूंगा और एक आपसे सवाल करूंगा। अच्छा पहले आप मुझे बता दें, जो ये इशू चल रहा है, मैं कहता हूं कि दुनिया इकॉनमी की तरफ जा रही है, जो डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीज जा रहे हैं वो इकॉनमी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे अगर बात करें इस्लामिक कंट्रीज की, अफगानिस्तान में जो सा माहौल आपके सामने है, जंग की सिचुएशन, पाकिस्तान की बात करें आपस में जो सा वो सिविल वार की तरफ जा रहे हैं, फलस्तीन की बात करें, यानी जिधर जिधर मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे ये सिचुएशन क्यों नजर आती है? देखिए हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क की भी इकोनॉमी ना अच्छी हो, बेहतर हो, लेकिन जहाँ पे बात आएगी ना इस्लाम की, ये हमारा मजहब है, हाँ। इसकी हम हिफाजत करने के काबिल हैं। ठीक हो गया। देखें वो हमारे भाई बहन है, हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे, जरूर खड़े होंगे। कैसे कहती है, लेकिन हमारे हुक्मरान इस टाइम शेष हो रहे हैं। हमारी देखें हम इनसे अपील ही कर सकते हैं, हाँ। हमारी इनसे अपील है, पाक आर्मी से अपील है, हमारे हुक्मरानों से अपील है कि इनका साथ दिया ठीक जाए। है। अगर इनके चिरागों में तेल नहीं है, अच्छा। हमें यंग यूथ को आगे आने की इजाजत दें। तो आप फलस्तीन हमें देखें जाएंगे? जी जरूर हम जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जरूर जहाद के लिए अगर हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को, यंगस्टर्स को ये जहाद के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे। आपको पता है 90s में भी एक दफा जहाद के लिए बुलाया था और वो जो जहादी थे वो उसके बाद फिर तालिबान बन गए और वो मसले पता किधर के किधर चले जाते हैं, ये भी आप देखें। ये देखें, एक जो चीज है वो गवर्नमेंट के थ्रू आउट, आज वही दहशतगर्द डिक्लेयर हुए हैं। वो गवर्नमेंट देखें, इनकी जो मामलात हैं ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हाँ। ये अवाम का काम नहीं है कि तालिबान क्या कर रहे हैं या जो जहाद के लिए निकले हैं वो तालिबान बन गए, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है ना इन इश्यूज आप को। क्या कहेंगे, ये मामला किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है फ्यूचर? इसराइल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रखता है, इसराइल के साथ जिस तरीके से दूसरे कंट्री बड़े कंट्री खड़े नजर आ रहे हैं, क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें अगर उनके साथ ये यूएसए वगैरह खड़ा है, ठीक है, तो वो एक सुपर पावर है इस टाइम का। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया ने स्टेटमेंट के मुकाबले में देखें हम भी कम नहीं है, हम भी न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क है। ठीक है, हम अगर तो भाई इनके कह साथ तो रहे हैं हम न्यूक्लियर पावर रखते तो हैं, लेकिन शुरली भी देखें नहीं पता चलाएंगे। क्या बात है, ये हमारी पॉलिटिशियन नहीं, ये सिर्फ मजाक है, ये मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं, ये कुर्सियों के साथ ना खेल रहे हैं। ठीक हो गया। पता क्या है, दूसरे मुल्क भी है, पॉलिटिशियन का वहाँ भी चलता है। देखिए अवाम पे बदन नहीं डलता, नो डाउट। ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना टाइम पास कह लें, जिसको आप कह लें, ठीक है। अपनी दिली तसल्ली के लिए ये लगे हुए हैं कि वो उतरे, ये आए, ये करे। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए हमसे यही अपील करेंगे, सारी बातें इनके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। अच्छा लास्ट में आप मेरे भाई मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं आपके जितने भी, मैंने भी ये भाई से बात की, अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, इसके अलावा फलस्तीन, सीरिया की बात कर रहे हैं, लेबनान की बात कर लें, जिधर इस्लामिक मेजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे ये सिविल वार हो गई या अनरेस्ट हो गया, ये सिचुएशन क्यों बनती नजर आती है? मतलब ऐसे एक तासुर जाता है कि भाई इस्लामोफोबिया की जैसे बात कर ले या इस तरीके से बात करें तो। यार इस्लामोफोबिया नहीं, देखें कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला ऐसा मसला है जो आज का नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो है ना 50 जो है ना दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं, कोई जो है ना इस्लामी मुल्क या गैर इस्लामी मुल्क भी जो है ना वो मसाइल हल करने की तरफ नहीं आया। हमें एक मुश्किल जो है ना लीडर मुयस्सर हुआ है, उसको जो है ना वो हमारा सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अच्छा ठीक है, वो जो है ना हमारा सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जिसको इन्होंने कैद किया हुआ है झूठे मुकदमात में। इमरान वो खान। बंदा जी खान जो है ना, वो बंदा आज बाहर होता तो वो पूरी दुनिया को बताता अच्छा आज कि उसने जो है ना क्या करना है। ठीक है, ठीक ये है, देखें, वो इन्होंने देखें, बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं, आज इमरान खान साहब बाहर होते या हुकूमत में होते तो पूरी दुनिया को बता देते कि इसराइल, तो फिर इसराइल के वो तो उन पे तो ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो इसराइल को मारने जा रहे हैं, कि हमें फलस्तीन नजर आ रहा है, बर्मा नजर आ रहा है, जो हमें बताया जा रहा है जुल्म ये है वो है। लेकिन ये बिल्कुल साथ बॉर्डर के साथ हमारे जो सा चाइना लगता है, चाइना में भी मुसलमान रहते हैं। आपको पता है चाइना के मुसलमान किस हालत में रहते हैं, कोई आइडिया है? चाइनीज इसमें हमें इतनी रिपोर्टिंग नहीं ना होती, ना न्यूज़ में होती है, ना ही आप लोग वो इसमें बेस्ट इशू पे बात होती है, तो ये इसका हमें शायद ना भी हो आइडिया। आप ईमानदारी से बताइएगा, चाइना के मुसलमान किस हालत में आपको आइडिया है? भाई वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्कों जैसा जो है ना वो अपने हर शहरी के साथ जो है ना वो जैसा सलूक होना चाहिए वैसा करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में ये रिपोर्ट जा चुकी है कि भाई चाइना के मुसलमान बहुत ज्यादा, जो उइगर
मुस्लिम्स हैं बहुत ज्यादा मुश्किल में, और इमरान खान साहब के साथ ये सवाल किया गया। हम यहाँ पाकिस्तान में हमारे जो सियासतदान हैं पाकिस्तान में अकलियतों का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को चाहिए आवाज उठाए, तो ये फलस्तीन की दफा जैसे हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो फिर चाइना की दफा क्यों इंटरनेशनल मीडिया? आवाज उठाने से क्या होगा, सिर्फ आवाज ही उठाएंगे। यहाँ से हम जो है ना कहेंगे जी हम उनके साथ हैं, कैसे साथ हैं यार? अच्छा हाँ ये बात मैं आपसे जो है ना कह रहा हूँ कि ये शुरली भी नहीं चलाएंगे, ठीक हो आप देख लेना इस बात को, और इसको जो है ना वक्त प्रूव करेगा, ये नहीं चलाएंगे। उसमें एक लॉजिक भी है, खान देखिए, की हम कहते हैं कि इस काबिल हैं कि इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, एक तरफ कह रहे हैं कर सकते हैं, मगर जब अपनी इकोनॉमी मजबूत सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और हमारे जनरल्स हैं जो बड़े, ये प्रेशराइज हो जाते हैं, प्रेशर होता है इनके ऊपर। वजह भी है, उसकी वजह ये IMF से जब पैसे ले रहे हैं, कर्जा ये जो लिया। कर्जा है ना, ये उसके कर्जे के वजन के नीचे दब गए हैं। ठीक है, ये सिर्फ उसकी वजह से ना ये कुछ बोल नहीं पाते, किसी को कुछ कह नहीं पाते, अपना रद्द-ए-अमल दिखा नहीं पाते हैं। ये सिर्फ जो ये कर्जा है ना, ये ले डूबा इनको। ठीक है, ये कर्जा वो हमारे पे नहीं इस्तेमाल हुआ, ये इनके अपने बैंक अकाउंट्स में ही गया। फिर भी देखे हम जलील हो रहे हैं इनमें, जो मुसलमान है हम किसी का साथ नहीं दे पा रहे, अपने भाई बहनों का साथ नहीं दे पा रहे। ठीक हो गया। हमें हमारी तो यही अपील है कि ये बस हमें बख्श दें, ठीक हो गया। हमसे जो होता है हमें वो करने दें इनके लिए। ठीक हो गया। अच्छा क्या